रही है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं वैष्णवी। आइए नजर डालते हैं पंजाब की कुछ खास खबरों पर। मॉडल टाउन में गैर कानून कूड़े के डंप के खिलाफ बड़ा विरोध। एडमिनिस्ट्रेशन पर लापरवाही के गंभीर आरोप। जसवीर सिंह साहनी, प्रेसिडेंट जॉइंट एक्शन कमेटी मॉडल टाउन जालंधर। आज जालंधर में मॉडल टाउन के प्लांट नंबर 185 पर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां कई सालों से चल रहे गैर कानून कूड़े के डंप ने पूरे इलाके को एक गंभीर हेल्थ क्राइसिस में डाल दिया है। यह विरोध प्रदर्शन जॉइंट एक्शन कमेटी मॉडल टाउन जालंधर रजिस्टर्ड और गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने मिलकर किया। इसमें वरिंदर मलिक, जसविंदर सिंह साहनी, एस सहलोक और कई जाने माने नागरिक शामिल हुए। विरोध प्रदर्शन में काउंसिलर अरुणा अरोड़ा, मार्केट प्रेसिडेंट राजीव दुग्गल और हरजाप संघा भी मौजूद थे। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन की पूरी नाकामी पर गंभीर सवाल उठाए हैं, क्योंकि बार बार शिकायतों और सरकार आदेशों के बावजूद बिना किसी कंट्रोल के यहाँ कचरा डाला जा रहा है। यह जगह गुरुद्वारा सिंह सभा मॉडल टाउन के ठीक सामने है और यहाँ से आने वाली भयानक बदबू, बीमारियों का खतरा और गंदगी ने यहाँ रहने वालों और आने जाने वालों के लिए हालात बहुत खराब कर दिए हैं। प्रदर्शन के दौरान मुख्य मांगे ये थी, प्लांट के कचरे की तुरंत सफाई और उसका साइंटिफिक तरीके से निपटारा, भविष्य में कचरा फेंकने से रोकने के लिए बाउंड्री वॉल बनाना, इस जगह पर कचरा फेंकने पर तुरंत रोक लगाना, इस प्रॉपर्टी पर रेड एंट्री रजिस्टर्ड की जाए ताकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बकाया और उल्लंघन का निपटारा होने से पहले इसे बेचा न जा सके। यह भी याद रखना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने पिछले साल आदेश जारी किए थे कि प्लांट की सफाई की जिम्मेदारी मालिक की है, नहीं तो नीचे दिए गए कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 सेक्शन 163, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, पंजाब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1976। इसके बावजूद तेजस्वी मिन्हास के मुख्यमंत्री ऑफिस, डीसी ऑफिस और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जालंधर में कई शिकायतें करने के बावजूद प्रशासन ने मामले को हल नहीं किया है। हाँ, और कहा कि रोज सफाई होती है और कोई कचरा नहीं है, जो असलियत के बिल्कुल उलट है। स्थिति को और भी गंभीर बनाने वाली बात यह है कि यह कचरा डंप मेयर और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के घर से 100 मीटर से भी कम दूरी पर है, जो एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी पर बड़े सवाल खड़े करता है। स्थानीय निवासियों और प्रदर्शनकारियों ने कड़ा गुस्सा जाहिर किया है और चेतावनी दी है कि अगर तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो संघर्ष तेज किया जाएगा और मामला ऊंचे अधिकारियों, कोर्ट और पर्यावरण संस्थाओं तक ले जाया जाएगा। यह समस्या खासकर उन भक्तों के लिए बहुत परेशानी का कारण बन गई है, जो पास के गुरुद्वारे में दर्शन करने आते हैं और उन्हें इस गंदगी और बदबू से गुजरना पड़ता है। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਡਮ ਅਰੁਣਾ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਲਾਣ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਲਾਣ, ਤੇ ਜੋ ਮਨਹਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ, ਇਹਦੀ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਆਂਦੀ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਥੋੜਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਘ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਐਡੀ ਬਦਬੂ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਸਕੂਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਘਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੈਗੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਲੰਗਰ ਛਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਇਹ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾਲੀਆਂ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੂੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੂਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਪਲਾਟ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਮਾਲਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਦੀ ਕੰਧ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਟ ਜੀ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 185 ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੋਂ 50 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਘਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਲਾਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੂੜੇ ਦਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਕੂੜਾ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਅਨਨੋਨ ਲੋਕ ਡੰਪ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਅਰੁਣਾ ਮੈਡਮ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਸਿਸਟਮਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਵਾਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੱਢੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਪਲਾਟ ਦੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ। ਇਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਚਿਪਕਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਓਨਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢ ਕੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀ ਪਾਈ ਜਾਏ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਰਾਸਦੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਭੰਗ ਦੇ ਬੂਟੇ ਉੱਗੇ ਹੋਏ, ਪਿੱਪਲ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਰੋਡੈਂਟਸ ਆ, ਇਨਸੈਕਟਸ ਆ, ਹੁਣ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਆਈਸੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਫੇਲੀਅਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਟਰ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰ ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਡੀਸੀ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਵਿਦ ਫੋਟੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਕਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਤੇ ਸੈਨੀਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨੀਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲੀ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨੀਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੂੜਾ ਚਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੂੜਾ ਚਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੀ? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਤੇ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੋਹਤਵਰ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੀ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਫਿਰ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਦੇਖੋ, ਪਲਾਟ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਲ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਟ ਵੇਚੋਗੇ ਬਿਨਾਂ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਟਾਈਪ ਪਲਾਟ ਵਿਕੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ ਪਲਾਟ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵਿੱਚ, ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਵਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰ ਸਫਾਈ, ਜਾਲੀ ਜੂਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਹਟੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਰਨਾ ਬੜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਪਲਾਟ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ JCB ਲਗਾ ਕੇ ਈਵਨ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪਲਾਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਈਵਨ ਦੀਵਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਲੀਆਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਕੂੜਾ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਬੀਇੰਗ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰੈਕ ਪਿਕਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਟਰਾਲੀਜ਼ ਦੀਆਂ, ਰੈਕ ਪਿਕਰਸ ਦੀਆਂ। ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੈਗ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਕੋਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੇਫਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਜਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਸਭ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸ਼ਖਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈ,
ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਲਾਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਬੀਇੰਗ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਫੋਨ ਦੀ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲਾਈਓ ਨੰਬਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੈਪਕਿਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਾਸ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਸਕੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਡੀਸੀ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣਿਆ ਨੂੰ, ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 6-7 ਘੰਟੇ ਸਿਰਫ ਸਫਾਈ ਲਈ ਨਿਕਲਦੇ। ਓਨਲੀ ਸਫਾਈ, ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਮੋਸਟਲੀ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ। 70% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਟਰਾਲੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਟਿੰਗ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰੈਕ ਪਿਕਰਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਲਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟਸ ਖਾਲੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰੈਕ ਪਿਕਰਸ ਆ ਕੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਦੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਓਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਮਾਲਕ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਾਈਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਲਈ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 20,000 ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 1,00,000-2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਨ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? जालंधर से बलजीत सिंह की रिपोर्ट।